Welcome back, dear friends. Yesterday, we started with the lesson Too Dear, written by Leo Tolstoy. Now, to continue with the same lesson today, page number 7, let me recapitulate some of the points which we have studied in my previous lecture, that this Monaco, a toy kingdom which lies on the shore of Mediterranean Sea near the borders of France and Italy, with only 7,000 inhabitants. But even though the population was too low, a small tiny kingdom, but the kinglet, there is a real kinglet. The kinglet, he has a palace, courtiers, ministers, bishops, generals, and an army of only 60 men. This we have studied. Let me go within 2 minutes the, the revision part of the previous lecture. In order to maintain the people's, taking care of people's welfare, his subjects, the prince, he thought of imposing taxes on the people, on his subjects, where people in other countries, in the neighboring other countries, also, as the lesson says, that people used to drink and smoke as people do in other countries. But here, the prince found a new special source of revenue, that is the roulette. Roulette, in the last part, we have already studied that. It's a gambling house. Roulette is a game, and the king, he himself admits that it is not good enough to keep the people happy. But the player comes there, whether he wins or loses, the keeper gets the percentage, and out of that profit, the large sum is handed over to the prince. So that is how the things were going on. But the German sovereigns, they used to keep the gaming house of the same kind, but some years ago they were forbidden. Why they were forbidden? The reason was people, they were winning and some were losing. Those who lost the game, they risked some more money in order to win more, that greed. Again, they used to lose that money which did not belong to them, and in despair and disappointment, they would either drown or shoot themselves. So that's why this was forbade by the rulers. So the Germans forbade the rulers to make money in this way. So in the Prince of Monaco, there was nobody to stop him. So he had his own monopoly of business. And also we studied yesterday that whether the prince, whether the people, those who participate in these games, whether they lose or win, the prince gains by it. There is a saying, there is a proverb. What is that? You can't earn stone palaces by honest labor. So this king, this prince of Monaco, though he knows, he admits that it's a dirty business, but there is nothing other than to draw the revenue. So he has to live, he has to reign, he has to rake up money, and with all the coronation of the bigger kings
the bigger kingdoms elsewhere, he also maintains all the ceremony of as a real king. He has his coronation, his levees, his rewards, sentences, pardons, and he also has his reviews, councils, laws, courts of justice, just like other kings, but only on a smaller scale. This prince, he has an official reception of guests or visitors, that is called levees. He has his rewards, he has his coronation. Coronation is an official ceremony at which somebody is made a king or a queen. And also he has a council. Council means a group of people chosen to give advice. And he also has prosecutors and barristers, jurymen, all these people. Prosecutor is a lawyer who leads the case against the accused person. So with a group of people in his court of law and justice, but within a smaller scale. Let me go on now. Now it had happened a few years ago that a murder was committed in this toy prince domains. The people of that kingdom are peaceable, and such a thing had not happened before. The judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. They argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. So far, so good. Next, they submitted the sentence to the prince. The prince read the sentence and confirmed it. If the fellow must be executed, execute him. See, what's happening here? That the people of Monaco, the inhabitants, 7,000 people, they were peaceable, lovers of peace. They never wanted any quarrels or anything of that sort. So they were having a good time, living happily. But even though people are happy, some people will do some acts of evil. They do commit something which is not at all good. It's an offense. So a murder was committed. And the judges assembled with ceremony. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಶಾಂತಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನಾಹುತಗಳು ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾನಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಆಗಬಾರ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೀತು. ಕೊಲೆ ನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ರಾಜಕುಮಾರ ಏನಂತಾನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಲೆ ಹಂತಕ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಆದರೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಒಂದು ಗಿಲಿಟನ್ ಮಷೀನ್
ಅದು ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಗಿಲಿಟನ್ ಮಷೀನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಇವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. There was only one hitch in the matter, and that was that they had neither guillotine for cutting heads off nor an executioner. The ministers considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head. And if so, would the French kindly inform them what it would cost? The letter was sent. A week later, the reply came. A machine and an expert could be supplied, and the cost would be 16,000 francs. This was laid before the king. He thought it over. 16,000 francs? The wretch is not worth the money, said he. Can't it be done somehow cheaper? Why 16,000 francs? 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. The people won't stand it, and it may cause a riot. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಜ್ಯೂರಿಮೆನ್, ಜಡ್ಜಸ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂಡದವರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇವರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಿಲಿಟನ್ ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲಿಟನ್ ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗಿಲಿಟನ್ ಮಷೀನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳೋಣ, ಪಡೆಯೋಣ, ಅವರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಇವರಿಗೆ ಬಂತು. ಏನಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ 16,000 francs ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 16,000 francs ಫಾರ್ ಮಷೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು 16,000 16,000 francs. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್? ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಣ್ಯ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೇಗೆ ರುಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 16,000 francs ಫಾರ್ ಮಷೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಬಹಳ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ರಾಜ ಅಂದ, ಈ ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಅಂತಂದ. ಯಾವಾಗ ರಾಜನೇ ಹಿಂಗಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದವರು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ ಏನಂತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. 16,000 francsನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ತಂಬಾಕು ಮೇಲೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಾರಿಗೆ, ಆ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ರೂಲೆಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 7,000 ಜನರ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಲೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವುದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಗೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಜನರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಎ ರಾಯಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ದಂಗೆ ಏಳ್ಬೋದು. ರಾಯಟ್ ಅಂದರೆ ದಂಗೆ ಏಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದಂಗೆ ಏಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರು. ಸೊ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡನ್ and it was decided to send a similar inquiry to the King of Italy. The French government is republican and has no proper respect for king, but the King of Italy was a brother monarch and might be induced to do the thing cheaper. So the letter was written and a prompt reply was received. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಚೋಸನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಈ ಒಂದು ತಂಡದವರು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ನೆರೆ ದೇಶದ ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಅವರಿಗೂ ಕೇಳೋಣ, ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಮುಟ್ಟಿತು, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಬರೆದರು, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು. ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಲಿಟನ್ ಮಷೀನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮಷೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಷೀನನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಮಷೀನನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ JCB ಮಷೀನ್ ನಡೆಸೋದಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೇನ್ರಿ? ಬರಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಿಲಿಟನ್ ಮಷೀನ್ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ, ಪರಿಣಿತನನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ರಿ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರು 16 ಅಂದರು, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು 12 ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಅಂತರ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಹೋಗೋ ಬರುವ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಷೀನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಷೀನನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅದು ತಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಲೇಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಗಿಲಿಟನ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ 1-2 ರಾಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಗಸ್ತನಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕುಂದಿರಿಸ್ತಾರೆ, ತಲೆಯನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಹೆಡಕಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಬಂದು ಬೀಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಷೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs, including travel expenses. This was cheaper, but it still it seemed too much. ಸರಿ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು, 12,000 ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಬರದ, ಇದು ಯಾಕೋ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಇದು ಯಾಕೋ ಚೀಪ್ ಅದ, ಸಸ್ತದಾಗಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು. ದ ರಾಸ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದ ಮನಿ. ಈ ಒಬ್ಬ ರಾಸ್ಕಲ್, ಈ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನರಹಂತಕ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊಲೆಗಾರ, ಇಂಥವನಿಗೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖರ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಜನರಿಂದ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೀನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 francs per head on the taxes. Another council was called. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಿ they discussed and considered how it could be done with less expense.
ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇದು. ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜನರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳು ಕೊಲೆಗಳು ಆಗಕೂಡುದು. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಅ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲೇ, ಸ್ವದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ 60 ಜನ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ 60 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸೈನಿಕರು, ಬಲಿಷ್ಠರು, ಧೀರರು, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ಖರ್ಚ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ದ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಆ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯ ದಳದ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ವುಡ್ ಕಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್? ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದವರು ಇಟ್ಟರು, ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಧೀರರು, ಶೂರರು, ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸುವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನು ನೀನು ನೇಮಕ ಮಾಡು, ಆರಿಸಿಕೊಡು. ಅವನು ತಲೆಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ನರಹಂತಕನ ಕೊಲೆಗಾರನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಒಬ್ಬ ಯಾರಿಗೆ, ಜನರಲಿಗೆ, ಆ ಮುಖಂಡನಿಗೆ, ಸೈನ್ಯದ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ವುಡ್ ಕಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್? ಇನ್ ವಾರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನರು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಇದೆ, ಕೊಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್. ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೈನ್ಯ ದಳ ಅಂದಾಗ, ಭೂದಳ. ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಆ ಮುಖಂಡನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತೀರಾ, ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತೀರಾ? ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಓವರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನಂದರು, ನೋ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಲ್ರಿ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಈ ತಲೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು, ರುಂಡ ಹಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟಾಟ್. ನಮಗಿದನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಅಗೇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of the imprisonment for life. ಸೊ ತುಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ, ತುಂಬ ಸಭೆ, ತುಂಬ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಏನಂತ, ಈ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್? ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ, ಅವನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಈಗ ಮರುಶೀಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ, ಸೆರೆಮನಿ ವಾಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ ಮರ್ಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಚೀಪರ್. ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾರಣ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟು ದಯಾ ಉಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು, ಕರುಣಾಮಯಿ. ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಆ ನರಹಂತಕನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತ ಜನರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಂದರೆ, ಇದು ಚೀಪಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಸ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. So here we conclude with this session. We'll see what comes next. What are the next proceedings of the court according to Leo Tolstoy. Thank you.